हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं दिलाओ जियादा चाहता हो अपनी रंगत पर। नहीं दिलाओ जियादा चाहता हो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुनोगे, अगर तुम गौर से मेरी नबी की नात सुनोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे ज़माना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पे तुम जो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफा पे जो तुम हो जाओ अमल पैरा। कसम अल्लाह की माँ को तुम सताना भूल जाओगे। कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको। मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते
की मेहनत करते हैं, आका से मोहब्बत करते थे, आका से मोहब्बत करते हैं, आका की इताअत करते थे, आका की इताअत करते हैं। तौहीद खुदा समझाना तो सुल्तान मदीना की सुन्ना, सुल्तान मदीना की सुन्ना। कुछ सौ के चरागाले हैं, हम दीन की खिदमत करते हैं, आका से मोहब्बत करते थे, आका से मोहब्बत करते हैं, आका की इताअत करते थे, आका की इताअत करते हैं, आका से मोहब्बत करते थे, आका से मोहब्बत करते हैं, आका की इताअत करते थे, आका की इताअत करते हैं। आका ने जहां को बतलाया माबूद हकीकी एक अल्लाह, माबूद हकीकी एक अल्लाह। आका के सच्चे आशिक हैं जो दीन की मेहनत करते हैं, आका से मोहब्बत करते थे, आका से मोहब्बत करते हैं, आका की इताअत करते थे, आका की इताअत करते हैं। तौहीद खुदा समझाना तो सुल्तान मदीना की सुन्ना, सुल्तान मदीना की सुन्ना। कुछ सौ के चरागाले हैं, हम दीन की खिदमत करते हैं, आका से मोहब्बत करते थे, आका से मोहब्बत करते हैं, आका की इताअत करते थे, आका की इताअत करते हैं। तन मन ख्वारा जिसने देखा, अब लोग समझते हो ना थोड़ा थोड़ा, मतलब समझ में आ जाए तो सुबह में लिख देते, ठीक है ना। तन मन ख्वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का, तन मन ख्वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का, ऐ मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का। हर नेमत देता
सब उनके गुण गाते हैं, फरसे जमी से अर्शे बरी तक, फरसे जमी से अर्शे बरी तक, चर्चा कमली वाले का, अर्शे जमी से अर्शे बरी तक, चर्चा कमली वाले का, मन और जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, कब्र में जब पूछेंगे परिश्ते अपना तारुफ पेश करो, कब्र में जब पूछेंगे परिश्ते अपना तारुफ पेश करो, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस मंगता कमली वाले का, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस मंगता कमली वाले का, तन मन और जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, होगी तलब मेरी ये पूरी, दूर करेंगे ओ पूरी, होगी तलब तेरी ये पूरी, दूर करेंगे ओ पूरी, इंशाअल्लाह हम देखेंगे, इंशाअल्लाह हम देखेंगे रौजा कमली वाले का, इंशाअल्लाह हम देखेंगे रौजा कमली वाले का, तन मन और जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, आलवी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने, आलवी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने, कितना आला कितना बाला, कितना आला कितना बाला कुंबा कमली वाले का, कितना आला कितना बाला कुंबा कमली वाले का, तन मन और जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, ऐ मौला की बार दिखा दे चेहरा कमली वाले का, सब गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है, सब गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है,
उनका जलवा दिलों में बसा लो। इश्क कहता है अक्ल वालों, उनका जलवा दिलों में बसा लो। उनका जलवा दिलों में बसा लो। दिल नहीं है कोई बुतकदा है, दिल नहीं है कोई बुतकदा है, जिसमें आका की उल्फत नहीं है। सब्ज गुंबद बसा है नजर में, और कोई भी चाहत नहीं है। करबला में जो पाए शहादत, उनकी गायब है अब तक हुकूमत। करबला में जो पाए शहादत, उनकी गायब है अब तक हुकूमत। उनकी गायब है अब तक हुकूमत। नाज था ताज शाही पे जिनको, नाज था ताज शाही पे जिनको, उनकी कोई हकीकत नहीं है। सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। बाग जन्नत की हसरत नहीं है। उनकी उल्फत सलामत रहे बस, उनकी उल्फत सलामत रहे बस, और कोई भी चाहत नहीं है। तुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। तुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में, सबसे प्यारे तुम ही तो हो। सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजी खुदा ने तुझको सलाम, भेजी खुदा ने तुझको सलाम। तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। तू बासूरत वापस पलटे और सजन आ जाए चल के। तू बासूरत वापस पलटे और सजन आ जाए चल के। तुम जो चाहो वो हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए। अल्लाह ही जाने तेरा मकान, अल्लाह ही जाने तेरा मकान। तू आका और मैं हूँ गुलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको
पहाड़ों पर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए, पहाड़ों पर बहार आए, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आए। जनाबे आमिना का चाँद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चाँद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, पहाड़ों पर बहार आए, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आए। हलीमा दो जवां कुर्बान हो तेरी मुकद्दर पर, हलीमा दो जवां कुर्बान हो तेरी मुकद्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आए, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, पहाड़ों पर बहार आए, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आए। जमी तू है मैं क्यों उठी ए आलम की फजा सारी, जमी तू है मैं क्यों उठी ए आलम की फजा सारी, है गेसू चूम कर उनके नसीब में खुशगवार आए, है गेसू चूम कर उनके नसीब में खुशगवार आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, पहाड़ों पर बहार आए, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई
सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मैं तेरी हुस्नो बया के सदके मैं तेरी हुस्नो बया के सदके मैं तेरी मीठी जुबान के सदके मैं तेरी हुस्नो बया के सदके मैं तेरी मीठी जुबान के सदके बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा है कितना दिलकश खिताब तेरा तू साहे खूबा तू जाने जाना तू साहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा है तू भी साइल अजीब इंसान जो कौम में सर से है हिरासा है तू भी साइल अजीब इंसान जो कौम में सर से है हिरासा अरे तू जिनकी है नात पर्दा अरे तू जिनकी है नात पर्दा वही तो लेंगे हिसाब तेरा तू साहे खूबा तू जाने जाना तू साहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे एक दिन हम सब मदीने जाएंगे मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे एक दिन हम सब मदीने जाएंगे गुंबद गजरा की ठंडक पाएंगे गुंबद गजरा की ठंडक पाएंगे हम भी उसके साए में सो जाएंगे हम भी उसके साए में सो जाएंगे मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे एक दिन हम सब मदीने जाएंगे सब गुंबद पर नजर जब जाएगी सब गुंबद पर नजर जब जाएगी काम सब बिगड़े हुए बन जाएंगे काम सब बिगड़े हुए बन जाएंगे मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे एक दिन हम सब मदीने जाएंगे सब सफर के नाना है सफर के नाना है ओ हमें खाली नहीं लौटाएंगे ओ हमें खाली नहीं लौटाएंगे मुस्तफा
ہم سب مدینے جائیں گے سب بڑوں سب جانے فاطمہ سب بڑوں سب جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے اور شاخِ کوثر کرم فرمائیں گے ساقی کوثر کرم فرمائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے اور سو رہا ہوں اسی امید لے کر سو رہا ہوں اسی امید لے کر خواب میں مصطفیٰ آئیں گے خواب میں مصطفیٰ آئیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے ہاں جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم پھر مدینے جائیں گے سب بولو مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے حضور آیا 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 نصیب چمچے ہے فرشتوں کے عرش کے چار آ رہے ہیں نصیب چمچے ہے فرشتوں کے عرش کے چار آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں حضور آیا حضور آیا حضور آیا حضور آیا دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آ رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں کیف کیوں آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور آیا حضور آیا حضور آیا حضور آیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں
सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हुजूर आया, हुजूर आया, हुजूर आया, हुजूर आया। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। कि नियामत जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत हम गा रहे हैं। हुजूर आया, 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 मिलाद आया। न जाने क्या आलम है, हर एक जानिबी उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या आलम है, हर एक जानिबी उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। मेरी यारब तमन्ना है, मुझे जन्नत में आना है। तले अर्शे बरी की खूबसूरत घर बसाना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमसाया बनाना है। सहाबा और शहीदों को गले से जा लगाना है। न जाने क्या आलम है, हर एक जानिबी उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। ए दुनिया की हंसी मंजर मुझे हर पल बुलाते हैं। गुनाहों के वो साए भी हर एक लम्हा डराते हैं। तेरी यादों में खो जाऊं तो रास्ते मुस्कुराते हैं। मेरे कदमों को मंजिल की तरफ चलना सिखाते हैं। न जाने क्या आलम है, हर एक जानिबी उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। मैं अब शैतान के हर रास्ते से दूर जाऊंगा। ऐ मौला अब तुम्हारे रास्ते पर लौट आऊंगा। वही तस्कीन और लुत्फ इबादत फिर से पाऊंगा। कि दुनिया के हर एक चाहत मिटा कर मुस्कुराऊंगा। न जाने क्या आलम है, हर एक जानिबी उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या आलम है, हर एक जानिबी उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। फकत जन्नत की प्यासी है। फकत जन्नत की प्यासी है। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন বলেন জান্নাত কটা? হুজুর বলবে 8টা। ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন বলেন জাহান্নাম কটা? হুজুর বললেন 7টা। ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামত আগে হবে না পুলসিরাত আগে বের হতে হবে? হুজুর বলেন পুলসিরাত পার হয়ে কিয়ামত। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুর তো সব উত্তর দিতে এসেছে, হুজুর তো দুনিয়ায় উত্তর দিতে এসেছে। এখন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, এ জুনায়েদ বলো বলো জোহরের নামাজ করে কার? গোসলের ফরজ কটা? উজুর ফরজ কটা? এ বলো বলো গোসলের সুন্নত কটা? এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমি তো উত্তর দেবো, আমি তো উত্তর দেবো। এখন হুজুর পাককে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আসরের নামাজ করে কার?
খবরদার এইভাবে জিজ্ঞাসা করবে না। জোহরের নামাজ করে কাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। এর উম্মতিরা কোন যদি মানুষ নবীকে যে বলে আমার নবী বলো জোহরের নামাজ করে কাজ, আল্লাহ বলছে ধ্বংস হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করাকে রায়ে না বলে। আর উনজুর না কাকে বলে? উনজুর না বলার স্টাইল হচ্ছে, উনজুর না বলার হচ্ছে তরিকা আল্লাহ শিখাচ্ছে নবীর সাথে কথা বলার। আমার আল্লাহ পাক হাবিবুল্লাহর কাছে বলছে, আমার হাবিবুল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য মানুষকে শোনাচ্ছে। শোনো শোনো, প্রথমে নবীকে গিয়ে বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ নজরে কারাম করে দেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দিকে লক্ষ্য করেন, আমার দিকে তাকান। হুজুর যখন তাকাবে তারপরে তুমি প্রশ্ন করবে। এটাই হচ্ছে নবীর সঙ্গে গুফতগু করার তরিকা। মাথায় ঢুকছে? মুসলমান মুসলমান খুব ভালো করে শোনেন। আল্লাহ হুজুরকে উত্তর দিবে ইয়া রাসূলুল্লাহ জাহান্নাম কটা বলবে তো? যাদের জানা নেই উত্তর দেবে তো কে দেবে? হুজুর পাক আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আর হুজুর বলে জাহান্নাম কটা, ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম করে জিজ্ঞাসা করে না, না প্রথমে গিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দিকে তাকান না হুজুর, হুজুর আমার দিকে লক্ষ্য করেন, নজরে কারাম করে দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, উনজুর না ইয়া রাসূলুল্লাহ। হুজুর লক্ষ্য করলেন, হুজুর বলে কি হয়েছে? হুজুর জাহান্নাম কটা? মাথায় ঢুকছে? এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ শিখাচ্ছেন। কেন আমরা জানিনি তো নবী কিভাবে আদব করতে হয়, জানিনি। আল্লাহ আমাদের আদব শিখাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের মহব্বত শিখাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসা শিখাচ্ছেন। মুসলমানের ছেলেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, এই নবীকে মহব্বত করো, আফালা পেয়ে যাবে। এই নবীকে মহব্বত করো, আল্লাহ পেয়ে যাবে। এই নবীকে মহব্বত করো, কবরে তোমার নূর হয়ে যাবে। কারণ কবরে উলামায়ে হাজরাতে জিজ্ঞাসা করে দেখে যান, কবরে প্রশ্ন করা হবে মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল। এ মুসলমান, মান রব্বুকা, মা দীনুকা, মান নবিয়ুকা। এই প্রশ্ন তিনটা আছে, কিন্তু বেশিরভাগ রিওয়ায়াতে এসেছে মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল। কবরে রাসূলুল্লাহকে নিয়ে যাবে, হুজুরকে নিয়ে যাবে, হুজুরকে নিয়ে যাবে, হুজুরকে নিয়ে যে জিজ্ঞাসা করাবে, এ আল্লাহর বান্দা উজলিস উঠে বসে বলো, বান্দা উঠে বসে পড়বে, বলে বলো বলো মান হাযা রাজুল, বলে এই মানুষটাকে। আল্লাহর কসম, যে বলবে এটা আমার নবী, তার কবর আল্লাহ জান্নাত করে দেবে। আর যে বলতে পারবে না, তার কবর জাহান্নাম হয়ে যাবে। তাই বলি মুসলমান, সেই নবীকে আগে থেকে মহব্বত করে লাভ। যে নবীকে কবরে দেখানো হবে, যে নবীকে কবরে চিনতে পারলে জান্নাত হয়ে যাবে, সেই নবীকে মহব্বত করো। যে নবীকে মহব্বত করে সে কবরে পার হয়ে যায়। এর নবীর উম্মত উম্মতিরা, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর বলেন কিয়ামতে আল্লাহ সব বান্দার উঠে দাঁড়াবে, আপনাকে আমরা কোথায় খুঁজবো? হুজুর বলে তিনটে জায়গায় খুঁজবে। একটা হচ্ছে পুলসিরাতে, দ্বিতীয় হচ্ছে মিজানে, তৃতীয় হচ্ছে হুজুর যখন বললেন পুলসিরাতে, সাহাবারা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি পুলসিরাতে না পাই কোথায় খুঁজবো? বলে মিজানে খুঁজবে। বলে মিজানে যদি না পাই কোথায় খুঁজবো? বলে তুমি হাউজে কাউসারে খুঁজবে। বলে হাউজে কাউসারে যদি খুঁজে না পাই কোথায় খুঁজবো? হাবিবুল্লাহ বললেন হে আমার সাহাবা, তুমি কিয়ামতের ময়দানে যেখানে উম্মতের দরকার হবে, হাবিবুল্লাহ সেই জায়গায় হাজির হয়ে যাবে। যেখানে হাজির দরকার উম্মতে সেখানে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামতে এত লোক, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীর উম্মত দাঁড়াবে 10,000 বছর ধরে, সব নবীর উম্মত দাঁড়াবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর বিয়াদবি মাফ করেন। হুজুর আপনি আমাদের চিনতে পারবেন কি করে? শুনছেন আপনারা? একটা দুটো মানুষ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত দাঁড়াবে। কাফের দাঁড়াবে, কাফের, হ্যাঁ মুনাফিক দাঁড়াবে। হুজুরের যারা বিরোধিতা করেছে, যুগের পর যুগ নবীর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে, নবীর সঙ্গে বিয়াদবি করেছে, সব যে দাঁড়াবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি চিনবেন কি করে? হুজুর বলে আয়েশা বলো বলো, তুমি জবাব দাও আমাকে। 10,000 কালো ঘোড়ার মধ্যে একটা সফেদ ঘোড়া থাকলে তোমার কি কোনো চিন্তা অসুবিধা হবে? আম্মা আয়েশা বলে না ইয়া রাসূলুল্লাহ, 10,000 কালো ঘোড়ার মধ্যে একটা সাদা ঘোড়া চিন্তা। বলে হুজুর বলেন শোনো, 10,000 কালো ঘোড়ার মধ্যে যেমন সাদা ঘোড়া চিনতে তোমার অসুবিধা হবে না, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমার উম্মত চিনতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ মুসলমান, হুজুর উদাহরণ দিলেন। হুজুর বললেন না যে সাদা ঘোড়া, 10,000 সাদা ঘোড়ার মধ্যে একটা কালো ঘোড়া, এটাও তো মিলতো না মিলতুনি? এটা আমি আমার ফেকেরে বলছি, বল মিলতো না মিলতুনি? না না, হুজুর বলেছে আমার উম্মত সাদা। হুজুর সাদা রং পছন্দ করতেন।
সাদা কালার হুজুর খুব পছন্দ করতেন, হুজুরের সাফেদ সাদা। তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ, সেই নবীকে মহব্বত করেন। কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় পালাচ্ছেন, কে শেখালো, কে মাথায় ঢুকালো রাসূলুল্লাহ মরে গেছে, কে? হ্যাঁ, আজকে চতুর্দিকে বলেন ওয়াজ বেড়েছে না কমেছে? ওয়াজ বেড়েছে না কমেছে? ওয়াজ বেড়েছে। সুদ বেড়েছে না কমেছে? হ্যাঁ, জেনা বেড়েছে না কমেছে? টিকিটের দোকানগুলো বেড়েছে না কমেছে? আমি গাংনাপুর বলে একটা জায়গা আছে, নদিয়া, এসব শুনতে পাবে হয়তো, ওরাও দেখছে হয়তো। গাংনাপুর, নদিয়া, ওখানে গিয়েছি। ওখানে গিয়ে বলো তোমাদের বললে একটা ছোট্ট মতন বাজার, 100 কটা 12টা না কটা শুধু লটারির দোকান। আপনাদের মালঞ্চে লটারির দোকান আছে না? নাই। মুসলমানের বাচ্চা লটারি কাটে না? হ্যাঁ, এর প্রতিবাদ নেই, এর বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। ফোন বেড়ে গেছে, বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। লোন বেড়ে গেছে, বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। যেসব মেয়েদের ঘরে স্বামী নেই, সেসব মেয়েরা জেনা করে বেড়াচ্ছে, এর বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। যত ওয়াজ কি আমার নবী রাসূলুল্লাহ মরে গেছে, কুরআন হাদিস দলিল দিয়ে বুঝাচ্ছে নবী শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হাসার মে পাতা চলেগা জিতা কন হারা কন। তোমরা নবীর বিরোধিতা করে তোমরা জিতলে না আমরা নবী করে হারলাম, এই কিয়ামতে বুঝা যাবে। যে নবী করা গুনাহ হয়, নবী করা যদি খারাপ হয়, আল্লাহর কসম এই গুনাহ করতে করতে কবরে যাব, এই গুনাহ করতে করতে কবর থেকে উঠবো, এই গুনাহ করতে করতে পুলসিরাত পার হবো, এই গুনাহ করতে করতে হাবিবুল্লাহর সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ। হুজুর ছেড়ে দেবেন না। হুজুর তো কুরআনের নাস, তো কুরআনের নাস, এ তো কেউ পাল্টাবার কেউ নেই। হ্যাঁ, মুসলমান হুজুরকে মহব্বত করে। রাজি আছেন? বলেন। হুজুর পাক বলেছেন ওই ব্যক্তি আমাকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করে যে আমার উপরে বেশি বেশি দরুদ পড়ে। আর আল্লাহ আমাদের একটা হুকুম দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানওয়ালা, তুমি যদি ঈমানওয়ালা হও, সাল্লু আলাইহি, তোমরা বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো, তোমরা বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো, বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পেরেছেন আপনারা? মুসলমান আল্লাহ নিজেই তো দরুদ পড়িয়ে পড়িয়ে রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করাচ্ছে। একবার জোরে বলে মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করেন। মারওয়া, এ মুসলমানের ছেলেরা, উরবা বিন মাসউদ বলে একজনা মুসলমান ছিল না, তখন কাফের ছিল, পরে মুসলমান হয়েছিল। উরবা বিন মাসউদকে মক্কার কুফার কুরাইশরা সব জড়া হলো। কেন? উহুদে হেরে গেছে, বদরে হেরে গেছে, খন্দকে হেরে গেছে, আর সাহস পায়নি, আর নবীর সঙ্গে লড়াই করার সাহস পায় না। আর জাসুস পাঠাচ্ছে, জাসুস পেটিয়ে দেখছে, যাও দেখো নবীর সঙ্গে লড়াই করা যেতে পারে কি পারে না, নবীর প্রস্তুতি কেমন, তাদের লোকবল কেমন, দন্দৌলত কেমন, আর তলোয়ার কেমন আছে, এসব দেখার লেগে উরবা বিন মাসউদকে তারা কি করলো, তারা মুনতাকাব করে নবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিল, নবীর সঙ্গে গুপ্তচর হয়ে আর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেতে উরবা বিন মাসউদ যখন মক্কা শরীফে গিয়েছিল, মক্কা শরীফে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষরা ঘিরে ফেলেছে, কুফার কুরাইশরা ঘিরে বলে, এই উরবা বিন মাসউদ বলো নবীর সঙ্গে লড়াই করা যেতে পারে কি পারে না? বলে খবরদার নবীর সঙ্গে লড়াই করতে যাও না। তুমি যতই শক্তি নিয়ে নবীর সঙ্গে লড়াই করতে চাও, জীবনে নবীর সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবে না। বলে তুইও কি মুসলমান হয়ে গেলি, তুইও কি ওর দলে হয়ে গেলি? বলে না, শোনো, আমি কাইসারের রোম দেখেছি, আমি কেসরের রোম দেখেছি, আমি হাফসিদের নাজ্জাসীদের দরবারে গেছি, পৃথিবীর কোন দরবার এমন দেখিনি যে দরবার মুস্তাফার দরবার দেখেছি। বলে কেন? বলে শোনো, হুবিবুল্লাহ যখন থুতু ফেলার লেগে গলা হাঁকার দেয়, থুতু ফেলার জন্য গলা হাঁকার দেয়, ওই থুতুটা লিবার লেগে 1400 সাহাবা হাত পেতে হাবিবুল্লাহ সামনে হাজির হয়ে যায়। শুনছেন? কে বলছে? উরবা বিন মাসউদ বলে, খবরদার লড়াই করতে যাসনি, হেরে যাবি। বলে কেন? বলে আমি এটা হুদাইবিয়া চুক্তিতে এই ঘটনাটা ঘটে। 1400 সাহাবা ছিল হুদাইবিয়া চুক্তিতে, প্রথম হজ করতে যাওয়ার লেগে চুক্তি যে হলো। বললেন উরবা বিন মাসউদ বলছে, খবরদার লড়াই। বলে কেন? বলে যখনই হুজুর গলা হাঁকার দেয় থুতু ফেলবে বলে 1400 সাহাবা হাত পেতে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার হাতে থুতু ফেলে, আমার হাতে। বলে শোনো, নবী যখন উজু করে, উজুর পানি জমিনে পড়তে দেয় না, ওই উজুর পানিগুলো সাহাবারা মুখে মাখে। মুসলমান বলে যে তার নবীকে এত মহব্বত করে, যে নবীর লেগে এত মহব্বত করে, সে নবীর লেগে জান দিতে 1 সেকেন্ডও ভাববে না। আর যে জানের পরোয়া করে না, তাদের সঙ্গে কোনোদিন জিতা যাবে না, সম্ভব নয়। কথা ঠিক না ভুল বলে? মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, সাহাবারা মহব্বত করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, মিসাল তৈরি করে গেছে। সাহাবারা নবীকে মহব্বত করেছে। কেমন মহব্বত করেছে? হাবিব
বিন জায়েদ বলে একজন সাহাবা ছিল, রাসূলুল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিক মাথা ছাড়া দিয়ে লড়া দিল, মাথা ছাড়া দিয়ে উপর দিকে উঠে গেল। কে মুনাফিক বেরোলো? কে মুনাফিক বেরোলো? এখন যে জায়গাটার নাম হচ্ছে রিয়াদ, 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 ওই জায়গার আগের নাম ছিল নাজদি, 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 নাজদির বর্তমান নাম রিয়াদ। আরবের রাজধানী রিয়াদ, ওর আগের নাম হচ্ছে নাজদি। ওই নাজদি থেকে রাসূলুল্লাহ বলেছে শয়তানের দুটো সিং বেরোবে। একটা শয়তানের সিং বেরিয়েছিল মুসাইলামা কাজ্জাব, তারপরে একটা শয়তানের সিং বেরোলো আব্দুল্লাহ নাজদি। এই মুসাইলামা কাজ্জাব প্রথম সিং বেরোলো। যখন বেরোলো হাবিব বিন জায়েদ যে বলতে আরম্ভ করে দিল। হাবিব বিন জায়েদ বলে, এ তুই আমার নবীকে কেন মানিস না? তুই নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিস, বন্ধ কর, তাহলে আবু বকর সিদ্দিক তোর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবে। ইসলামের খলিফা আবু বকর সিদ্দিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবে। ওই সময়তে হাবিব বিন জায়েদকে দূরে বলে, এ মুহাম্মাদের গোলাম ধরে ফেলেছি, এবার তুই বল আমাকে নবী বল, মানিস কি মানিস না? বলে তুই বল তাশহাদু আন্নী রাসূলুল্লাহ, সাক্ষী দে আমি রাসূলুল্লাহ। বলার সঙ্গে সঙ্গে হাবিব বিন জায়েদ বলে, কি ঘেউ ঘেউ করছিস বুঝতে পারি না, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তো আমার রাসূলুল্লাহ। বুঝতে পেরেছে? ধরে ফেলেছে, ধরে বলে, এই তাশহাদু আন্নী রাসূলুল্লাহ, বল আমার নবী রাসূল। বলে কি ঘেউ ঘেউ করছিস? এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় নবীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে আমরা শুনবই না। কি বলছিস পাগলের মতন, যা, কথা ঠিক না ভুল বলে, নবী এই হয়েছে, নবী ওই হয়েছে, এরকম আছে না নেই? যদি বলেন আছে না নেই? মুনাফিক আছে না নেই? মুনাফিক নবীর মজলিসে বসে থাকতো, জুনায়েদের মজলিসে মুনাফিক থাকবে না? হতে পারে। নবী ওয়াজ করতেন, নবীর মজলিসে সাহাবাদের মাঝখানে মুনাফিক থাকতো। আমার তো মাথা ওখানটাই কাজ করে না, নবী পাকের পেছনে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে বা জামাতের সঙ্গে, তাও হিদায়াত হয়। বুঝতে পারছেন? হাবিব বিন জায়েদকে ধরে বলে, বল তাশহাদু আন্নী রাসূল। বলে কি ঘেউ ঘেউ করছিস? যখনই বলে তাশহাদু আন্না মুহাম্মদ, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। মানে প্রথমে নিজের কথা বলেছে, বলে শুনতে পাইনি। যখনই নবীর কথা বলে, হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। এরকম করে করে হুজুরের হাত ধরে বলে, বল তাশহাদু আন্নী রাসূলুল্লাহ। বলে কি ঘেউ ঘেউ করছিস? কেটে দিয়েছে হাত, কবজি পুরা, ডান হাত বাম হাত পা কাটতে কাটতে গলায় ছুরি চালাতে যখন যাবে, হুজুর হাসছে। কষ্ট তো হয়, হ্যাঁ মানুষ তো কষ্ট হবে না, খুন বেরোচ্ছে, কষ্ট, কলিজা ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা জানে না, এটা মুনাফিকরা জানেই না। যখন মুসলমানদের করে আওয়াজ দেয়, মুসলমান আরো রেগে যায়। মুসলমানদেরকে যখন নবীর ব্যাপারে, আল্লাহর ব্যাপারে, কোরআনের ব্যাপারে যখন উস্কানি দেয়, ওরা জানে না মুসলমানদের ঈমান আরো ইজাফা হয়ে যায়, আরো বড় হয়ে যায়। কথা ঠিক না ভুল বলেন? উহুদের জমিনে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মুখে তখনও খুন লেগে আছে। হযরত আলী হুজুর পানি ঢালছে, আর হযরত আম্মা ফাতেমা হুজুর ঘষে ঘষে ধুচ্ছেন। ওই সময় আওয়াজ এসে গেল যে কাফেররা আবার অ্যাটাক করবে। সঙ্গে সঙ্গে বলে, বেলাল আজান দাও। বেলাল আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু তালহা, হযরত আলী, হযরত ওমর ফারুক, উসমান গনি সব কাটা ফাটা শরীর নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ কি ব্যাপার? বলে শুনলাম কাফেররা আবার লড়াই করবে। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ একবার হুকুম দেন, আমরা আবার এই শরীর নিয়ে ময়দানে আবার হাজির হয়ে যাব, আবার হাজির হয়ে যাব। আল্লাহ আয়াত নাযিল করলো, বলে ওরা জানে না, ওরা আওয়াজ দিয়ে মুসলমানদের ঈমানকে আরো মজবুত করে দিল। বুঝতে পারছেন? ওরা লড়াই যতবার দেখেন, যতবার আমাদের দেশ বলেন, যে কোনো দেশে নবীর স্থানে বিয়াদবি করেছে, মুসলমানদের ঈমান আরো তেজ হয়েছে, আরো তাজা হয়েছে। কথা ঠিক না ভুল বলেন? হ্যাঁ, আমি দেখছিলাম ওই কলকাতায় একটা মিটিং হচ্ছিল, কোন একজন ডেকেছিল নবী, যখন সেই ওই নপুর শর্মার ব্যাপারটা আমি দেখলাম, আল্লাহর কসম, ওই আমিনপুর শাসন, আমিনপুর আছে জানেন কি? আমিনপুর, ওখানটাই একটা লোকের পুরো হাত কেটে পুরো আটখানা হয়ে বেরিয়ে গেছে। এটা সব পেপারে দিয়েছিল। ওই লরিতে বসছিল তো, কোন গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাত কেটে পুরো আলাদা হয়ে গেছে। মাথায় ঢুকছে না? তাহলে এই যে হাতটা দিল, আল্লাহ নিয়ত জানে, কিন্তু ও বেরিয়েছিল নবীর লেগেই তো। এই হাতটা দিল, আল্লাহর কসম, ও কিয়ামতে দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া আল্লাহ, আমি আপনার নবীর লেগে হাত দিয়েছি। ওকে আল্লাহ জারিয়া করে দিল জান্নাতে যাওয়ার। মরে সবাইকে, এ দেহ পচে যাবেই যাবে, এ চকচকে থাকবে না, এই দেহ পচবেই পচবে, তবে মরার মতন মরতে হবে, তাহলেই তো ফায়দা হবে। কথা ঠিক না ভুল বলে? তো হযরতে হাবিব বিন জায়েদের গলায় যখনই ছুরি চালাতে যাবে, হুজুর হাসছে। বলে হাসছিস কেন? বলে শোন,
তুই আমাকে ধরে ফেলেছিলিস, তুই যদি মনে করতিস প্রথমে আমার গর্দান কেটে নিতে পারতিস, কিন্তু তুই গর্দান কাটিসনি, তুই হাত কেটেছিস, তুই পা কেটেছিস, তুই বাজু কেটেছিস, তুই কবজি কেটেছিস, তুই পায়ের গোড়ালি কেটেছিস। আমি আল্লাহকে, তুই যদি শুধু গর্দান কাটতিস, আমি আল্লাহকে বলতে, আল্লাহ আপনার হাবিবের লাগি গর্দান দিয়ে এসেছি, এখন আল্লাহকে আমি খুশি হয়ে বলবো, আল্লাহ হাতও দিয়েছি, পাও দিয়েছি, গর্দানও দিয়েছি। মাথায় ঢুকছে? হুজুরের দিওয়ানা সব সাহাবারা হুজুরের পাগল ছিল। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুরকে মহব্বত করেন, হুজুরের বিরুদ্ধে কথা শুনবেন না, হুজুরের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবেন না, হুজুরকে ভালোবাসেন, হুজুরকে প্যার করেন, হুজুরের মহব্বত দিলের মধ্যে পয়দা করেন। হাবিবুল্লাহ হাবিবুল্লাহ হাবিবুল্লাহ, নবী 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 নবী, এই শেষ কথা, আর কোনো কথা হবে না, আর কোনো কথা হতে পারে না, আর কোনো কথা হতে পারে না। নবী পাক আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা, নবী পাক আমরা পেয়ে গেছি, কালেমা পড়ে নিয়েছি, কালেমা পড়ে নিয়েছি, আর কেউ আমাদের অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারবে না। এখন আমাদের ইমানে আল্লাহ আছে, রাসূল আছে, আমাদের আমলে আমরা ঈমান যে করছি, আমাদের যে ঈমান আছে, ঈমানে আল্লাহ আল্লাহ রাসূল আছে, আমরা চলাফেরা করব আল্লাহ রাসূলের দেখানো রাস্তায়, আমরা মহব্বত আল্লাহ রাসূলকে করব। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হযরত আলী রাজা নিসাপুরি বলছেন, যারা আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে ধরে, মানে কালেমা যারা পড়ে নেয়, কালেমা পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাদের মাথা উঁচু করে দেয়, আল্লাহকে শুধু নয়, আল্লাহ আল্লাহ নবীকে যারা ধরে রাখে তাদের ইজ্জত আল্লাহ বড় করে দেয়। হযরত আলী রাজা নিসাপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতে আরম্ভ করেছে, এই কথাটা আমাকে আমার আব্বাজান মুসা কাজেম শুনিয়েছে। মুসা কাজেম বলে, এই কথাটা আমাকে আমার আব্বাজান হযরত জাফর আস-সাদিক শুনিয়েছে। জাফর আস-সাদিক বলে, এটাকে আমার আব্বাজান ইমাম বাকের শুনিয়েছে। ইমাম বাকের বলে, এটাকে আমার আব্বাজান জয়নুল আবেদিন শুনিয়েছে। জয়নুল আবেদিন বলে, এটাকে আমার আব্বাজান হযরত হুসাইন শুনিয়েছে। হুসাইন হুজুর বলে, এটা আমার আব্বাজান হযরত আলী শুনিয়েছে। আলী হুজুর বলে, এটাকে আমার রাসূলুল্লাহ শুনিয়েছে। হুজুর বলে, এটাকে আমাকে জিবরাইল শুনিয়েছে। জিবরাইল বলে, এটা আমাকে আল্লাহ শুনিয়েছে। আল্লাহ বলেছে জিবরাইলকে, জিবরাইল বলেছে হযরতে রাসূল পাককে, রাসূল পাক হযরত আলীকে বলেছে। আলী হুজুরের কাছে হুসাইন শুনেছে, হুসাইন হুজুরের কাছ থেকে জয়নুল আবেদিন শুনেছে, জয়নুল আবেদিন কাছ থেকে ইমাম বাকের শুনেছে, ইমাম বাকের কাছ থেকে হযরত জাফর আস-সাদিক শুনেছে, জাফর আস-সাদিক থেকে মুসা কাজেম শুনেছে, মুসা কাজেমের কাছ থেকে হযরত আলী রাজা নিসাপুরি শুনিয়েছে, আর আলী রাজা নিসাপুরের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, কিতাবের মাধ্যমে জেনেছি। হুজুর বলছে, আল্লাহ বলেছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে যাবে, আল্লাহর মুস্তাফাকে পুরোপুরি ধরে ফেলবে, আমার আল্লাহ তাকে এমন একটা কেল্লার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে, এমন একটা প্রোটেক্টেড এরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে, যে জায়গায় থেকে গেলে আল্লাহর আযাব ওই জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না। আল্লাহর আযাব থেকে ওই বান্দা চিরতরে নাজাত পেয়ে যাবে। মুসলমান, আল্লাহ আল্লাহ রাসূল বলেন ইনশাআল্লাহ। আর এরকম নেই তো যে আমরা জান শুধু আল্লাহর লেগে দেবো, নবীর লেগে পিছিয়ে আসবো না। আমরা সবাই আমরা আল্লাহ আল্লাহ রাসূল, জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। সাহাবা হুজুররা যখনই কোনো জিনিস না জানতেন, হুজুর প্রশ্ন করতেন, সাহাবারা উত্তর দিয়ে বলতেন কি? হুজুর উত্তর দিয়ে বলতেন যে আল্লাহ আল্লাহ রাসূল জানে, একবার জোরে বলে। আর জোরে হবে না? কে জানে বলেন? আল্লাহ আল্লাহ রাসূল। আমরা সবাই আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের গোলামি করব। আর হুজুরের বিরুদ্ধে কথা শুনে, হুজুর বলেছেন ওই দিলটা মুর্দা। কোন দিলটা? ওই দিলটা মুর্দা যার দিলে রাসূলের মহব্বত নেই, যাদের অন্তরে, যাদের হৃদয়ে, যাদের কলবে, যাদের অন্তরে, যাদের দিলেতে হুজুরের মহব্বত নেই, সেই দিলটাকে মুর্দা দিল বলা হয়েছে। আর হুজুরের বিরুদ্ধে কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বালা ধরে না, বাপের কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে, মায়ের বিরুদ্ধে কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে, বুড়ের বিরুদ্ধে কথা বললে গায়ে জ্বালা ধরে, হ্যাঁ ফ্যামিলির বিরুদ্ধে কথা বললে গায়ে জ্বালা ধরে, অমুকের বিরুদ্ধে কথা বললে, পার্টির নেতার বিরুদ্ধে কথা বললে গায়ে জ্বালা ধরে, মারামারি করে, কাটাকাটি করে। আর নবীর বিরুদ্ধে কথা শুনলে বলে ছেড়ে দে না, কি হবে? হ্যাঁ, ওদের দিলগুলো মুর্দা হয়ে গেছে। মুর্দা দিল জেনে রেখে দে, মুর্দা দিলে মরে গেলে জাহান্নামে যাবে, জান্নাতে যেতে পারবে না। জিন্দা দিল তৈরি করো। মুর্দা দিল তো কাফেরের দিল, জিন্দা দিল তো মুমিনের দিল। মুমিনের দিল জিন্দা, কাফেরের দিল মুর্দা। জিন্দা দিল তৈরি করো। নবীর বিরুদ্ধে কথা বললেই তার প্রতিবাদ করো। রাজি আছে? বলেন ইনশাআল্লাহ, বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এ কথা কে শিখিয়েছে, কে শুনিয়েছে? আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কাছ থেকে শুনেছে। যখন হুদাইবিয়া চুক্তি হয়ে গেল, হুজুরকে বলা হলো এই বছর ঢুকা যাবে না। হুজুর দ্বিতীয় বছর ঢুকতে গেলেন, দ্বিতীয় বছর ঢুকতে গেলেন। হুজুরের অস্ত্র শস্ত্র সব কেড়ে নেওয়া হলো। মানে চুক্তি হলো যে যখন তুমি ঢুকবে কোনো অস্ত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না। হুজুর অস্ত্রগুলো সব জমা দিলেন।
সব অস্ত্র জমা দিলেন। হুজুরের সব পাগল দিওয়ানারা সব লাইনে লাইনে কাতারে কাতারে আছে। হুজুর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আছে, উটের লাগাম আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা হুজুরের হাতে আছে। আর ঢুকতে ঢুকতে আল্লাহর কাবার কাছে চলে গেছে। দেখে কাফেররা সব সেনিয়ে দেরিয়ে আছে। কেন সব আগেকার লোকেরা তো সব আইয়ামে জাহেলিয়াতে যুগ ছিল, একটা লোক মারলে গোটা ফ্যামিলি মেরে দিত। খুন খুনের বদলা খুন, খুনকে বদলা খুন, এরকম তাদের আক্রোশ ছিল, রাগ ছিল। সব সেনিয়ে দেরিয়ে আছে। আর সাহাবা হুজুরের কোনো অস্ত্র নেই, সাহাবা হুজুরের কোনো অস্ত্র নেই। রাসূলুল্লাহ উটের পিঠে বসে আছে, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা হুজুরের হাতে রাসূলুল্লাহর উটের লাগাম আছে, সামনে আল্লাহর কাবা আছে, কাফেররা দাঁড়িয়ে আছে। কাফেররা কারা? ওইখান থেকেই মক্কা থেকে মদিনায় গেছে, ওখান থেকেই মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে গেছে। সব চিনা শোনা ভাই, চাচতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফুতো ভাই, নানা আত্মীয় স্বজন সব দাঁড়িয়ে আছে। আর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা উটের পিঠে, রাসূলুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার হাতে লাগাম, আল্লাহর কাবা চাতানে নামছে, কাফেরগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা জজবায়ে হাল পয়দা হয়ে গেছে, চিৎকার দিয়ে বলে, এই কাফেরের বাচ্চা সরে যাও, মুস্তাফা এসেছে। এরা হবে না সুবহানাল্লাহ? এই কাফেরের বাচ্চা, আল্লাহর কসম হাদিস পাকে লাফজ এসেছে, কাফেরের বাচ্চা, এই কাফেরের বাচ্চা সব রাসূলুল্লাহ এসেছে। কোনো গুই গুই নয়, চুই চুই নয়, কোন রকম তুসামুদ্দি নয়, এটা করলে এটা করলে না, না। নবীর যখন কথা যাবে সব সব কথা কাফেরের বাচ্চা সব রাসূলুল্লাহ এসেছে, সব কাফেরের বাচ্চা। হুজুর বললেন, রে তোরা জানিস বহু যুদ্ধে তোদের বাপ দাদুর গর্দান ধর থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, বদর, উহুদ, খন্দকে। সর আজকে বন্ধু বন্ধুর খেয়াল রাখবে না, বন্ধু বন্ধুর খেয়াল করবে না। যখন এই কথাটা বলেছে ওমরে ফারুক হুজুর নিজেই তো জাজবা হালতের লোক, উনি এই কথাটা একটা স্টাম্প মারতে চাইলেন। কারণ মুনাফিক ছিল তখনও, মুনাফিক আছে এখনো। যদি এই পর্যন্তই শেষ হয়ে যেত, লোকেরা বলতো কি জানেন? লোকেরা বলতো রাসূলুল্লাহ উটের পিঠে বসে আছে, শুনতে পাইনি বলে এত জোরে কথা, এত তেজ কথা নবী মানা করে দিত। এজন্য গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে স্টাম্প লাগাবার লেগে বলছে, শোনো এই কথাই মোহর রাসূলুল্লাহ লেগে গেছে। যে কথাই রাসূলুল্লাহর মোহর লেগে যায় সে কথা কেউ পাল্টাতে পারে না। ওমরে ফারুক বলে, এ আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা চুপ। সামনে কাবা, পেছনে রাসূলুল্লাহ, উটের পিঠে রাসূলুল্লাহ, তুমি কি কথা বলছো? আল্লাহর কাবার চাতানে দাঁড়িয়ে এত জজবাই কথা বলে? যখনই বলেছে আমার হুজুর বলে, ওমর তুমি চুপ করো, তুমি জানো না আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কথাগুলো কাফেরদের করে তলোয়ারের থেকে বেশি আঘাত করছে। হুজুর চাই, হুজুর নিজে চায় যে আমার দুশমনদের করে কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হোক। হুজুর নিজে চায় এটা। নবীর দুশমন যারা কড়া ভাষায় দেখো, এমনি হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, ইহুদি হোক, নাসারা হোক, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ইসলাম শেখাচ্ছে। নবীর দুশমনের সঙ্গে কোনো ভালো ব্যবহার না। হিন্দু হলে অসুবিধা নাই, খ্রিস্টান হলে অসুবিধা নাই, মানুষ মানুষকে ভালোবাসা, মানুষ মানুষকে প্রেম করবে ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ শিখিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু গুস্তাখে রাসূলুল্লাহকে কোনো ভালোবাসা নেই। মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছেন? নবীর গুস্তাখদের করে কোনোদিন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। তো হুজুর পাক স্টাম্প মেরে দিলেন। হুজুর স্টাম্প দিয়ে, খবরদার সরে যা, তুই জানিস নি আমার রাসূলুল্লাহ বলে, তুই জানিস নি এ কাফেরদের দিলে লাগছে তলোয়ারের থেকে বেশি আঘাত করছে। মুসলমান আমার হুজুর এটাই চান। আবু দুজালা নাম শুনেছেন কি জানি না, উলামায়ে হাজরাতে জানতে। আবু দুজালা উহুদের জমিনে হুজুর তলোয়ার তুললেন, তলোয়ার উঁচু করলেন। এ আমার সাহাবারা কে আছে, আমি তলোয়ারের হক আদায় করবে। আবু বকর সিদ্দিক বলে, হুজুর আমাকে দেন, আমি হক আদায়। ওমর ফারুক বলে, আমাকে। হুজুর বলে, না না, আর কে আছে বলো। আবু দুজালা চলে গেছেন। কে বলেন? আবু দুজালা চলে গেছে। আবু দুজালা বলে, হুজুর এর হক কি? বলে, তলোয়ারের হক হচ্ছে তিনটে। কটা? তিনটে। বলে, এই তলোয়ার এত চালাতে হবে, তলোয়ার বেঁকিয়ে ফেলতে হবে। এই তলোয়ার কোনো মানে মুসলমানের উপরে কোনো নির্দোষের উপরে চালালে হবে না। আর এই তলোয়ার যখন হাতে থাকবে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালালে হবে না। হুজুর বলে, আমাকে দেন হুজুর, আমি এর হক আদায়। খুব খুশি স্যার, বলি আমাকে দেন, আমাকে দেন, আমি এর হক আদায় করবো একবার জোরে বলে। হুজুর নিয়ে নিলেন তলোয়ার, নিয়ে হুজুর খুব এইভাবে বীর বিক্রমের মতো হাঁটতে আরম্ভ করেছে। হুজুর বললেন, দেখো দেখো, এই চাল আল্লাহর নাপসন্দ, আল্লাহ একদম পছন্দ করে না। এই চাল যারা চলে আল্লাহ লানত তাদের। কিন্তু আজ রাসূলুল্লাহ পক্ষে কাফিরের বিরুদ্ধে হুজুরের দুশমনের সামনে এই চালকে আল্লাহ খুব পছন্দ করে।
আল্লাহ খুব ভালোবাসে, একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই নবীর মহব্বত করতে হবে, নবীর বিরোধিতা যারা করবে তাদের সঙ্গে আমাদের কি করতে হবে, তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখলে হবে না, তাদের প্রতিবাদ করতে হবে। আর নবীর বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা বলে আমাদের কান কোনোদিন সহ্যই করবে না, আমরা শুনবই নি। রাজি আছে? কি কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করছিস, বুঝতেই পারিনি, যা শুনতেই পাইনি, কথা ঠিক না ভুল বলেন? ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ। নবীর গোলামি করেন, হুজুরকে মহব্বত করেন, যে হুজুর পেয়ে গেল আল্লাহ পেয়ে গেল, যে আল্লাহ পেয়ে গেল সব পেয়ে গেল। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি। আল্লাহ বলে যারা বলে দাও আমি যারাই আল্লাহ পেতে চাই, যারাই আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই মুস্তাফার কাছে যাই, হুজুরের যারা হুজুরের কাছে যায় ইউবিকুমুল্লাহ, আমি আল্লাহ নিজে ভালোবাসবো। একবার জোরে বলে আর কি জোরে হবে না? আসেন আমরা হুজুরকে সালামের তোহফা পৌঁছে দিয়া নবী সালাম। এটা নিয়ে আপনারা চলছে এটা, আপনারা কি মনে করছেন জানি না, আমি কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি কিন্তু মন থেকে ক্যামেরা ফ্যামেরাটাকে ঘৃণা করি, মন থেকে ঘৃণা করি। তো যারা ফটো তুললেন আমি চাই আপনারা ডিলিট করে দেবেন। আর আমি নিয়ত, এই এত ক্যামেরা বলে আমি আজকে কিছু বলতে পারি, আমি নিয়ত করে নিয়েছি আর ক্যামেরার সামনে ক্যামেরা রাখতেই দেব, কিন্তু আজকে এত কথা বলছে, কারণ জেনে রেখে দেবেন আল্লাহ বলছেন একে অপরের দোষকে যদি তোমরা লুকো, একে অপরের দোষকে যদি তোমরা লুকো, আমি আল্লাহ তোমাদের দোষ লুকিয়ে লুকিয়ে আল্লাহর জান্নাতে দিয়ে দেব। কি আল্লাহর দোষ লুকোনোকে কি করে পছন্দ করে? গীবত কাকে বলে জানেন আপনারা? এই ওয়াজ আমি শুধু ইউটিউবার আলাদের জন্য, আপনারাও শোনেন। গীবত কাকে বলে? আমি সত্যিকারের জেনা করে ফেলেছি, আমি সত্যিকারের একটা মেয়ের সাথে জেনা করে, আর ইনি দেখে ফেলেছে কি, ইনি দেখে ফেলেছে কি, উনি দেখে ফেলেছে। আমি জেনা করেছি, কে দেখলো? উনি দেখেছে, আর কেউ জানে না, উনি জানে। আল্লাহ উনাকে বলছে এই খবরদার জুনায়েদের এই দোষটা প্রকাশ করিস, তুই জুনায়েদের এই দোষটা লুকিয়ে রাখ, আমি তোমাদের ঘরে আল্লাহর তোমাদের দোষ কিয়ামতে লুকিয়ে কাউকে জানতে দেবো না, লুকিয়ে লুকিয়ে জান্নাত দিয়ে দেবো। আর তুমি যদি জুনায়েদের এই দোষটা প্রকাশ করে দাও কি হবে জানো? আল্লাহ বলছে তুমি তাহলে একটা কি করলে জানো তো? তুমি মরা ভাইয়ের গোশত খেলে, তোমার নিজের মরা ভাই তার গোশতটা খেলে। তুমি আল্লাহ তোমরা কি মরা ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করো? আল্লাহ জিজ্ঞেস করছে আপনারা কেউ পছন্দ করে? গীবত করবে। দোষগুলো আমরা যারা আপনারা নয়, যারা মিডিয়ার লোক সব নতুন নতুন শুরু করেছে ছাড়ে, যারা মিডিয়ার লোক তারা খুঁজে খুঁজে লোকের দোষ বের করে, কথা ঠিক না ভুল বলেন? দোষ খুঁজে কখন দোষ করে ফেলবে সেটা প্রকাশ করে দেবে। দেখেন আমি প্রথমে, আমরা হিন্দু নয়, ইহুদি নয়, নাসারা নয়, আমরা মুসলমান, আমাদের চলাফেরা অন্যজনের মতন হবে না, আমাদের চলা পুরো আলাদা। মাথায় ঢুকছে? তাই আমি আপনাদের বলবো খবরদার মানুষের দোষ খুঁজে খুঁজে বেড়ান নেই, গুণ খুঁজে খুঁজে বেড়ান। আল্লাহ কি আমাদের মানুষের দোষ খুঁজবে না, গুণ খুঁজে খুঁজে জান্নাত দেবে। আপনার দোষ লুকোন, হ্যাঁ দেখবেন আমার আল্লাহ আপনাদের দোষগুলো লুকিয়ে জান্নাত দিয়ে দেবে। দিনের শেষে আমরা কিন্তু সব মুর্দা, কথা ঠিক না বলবো? এ ইন্তেকাল হয়ে গেছে, জানেন কি জানেন? ওই অদূত ভাইদের পাড়ায় ওই যে ফল বিক্রি করতো একজন মানুষ ছিল, কালকে আব্বাজান দেখা করেছে, ডাব বিক্রি করছিল কাল, আর জামাই ওই মানুষটা ইন্তেকাল হয়ে গেছে। কিরম ভাবে ইন্তেকাল হয়েছে আমি বলছি আপনাদের। কালকে ডাব বিক্রি করেছে, ফল বিক্রি করেছে, তার ছেলেকে নিজে যে উজলে পর্যন্ত ছেড়ে এসছে, বাইরে যাচ্ছে, মাথায় ঢুকছে, এসে ঘরে শুয়েছে, সকালবেলায় মুর্দা লাশ বেরিয়েছে, ও নিজেই জানে না মরে গেছে। আল্লাহর কসম আমি রাস্তায় আসতে এসে চিন্তা করছিলাম যে আজকে কথাবার্তা বলছি তো গাড়িতেও চিন্তা করি, মনে মনে হচ্ছিল যে কালকে আমি বেঁচে থাকবো কি কোনো গ্যারান্টি। ওরকম করেন নে, আল্লাহর দিকে ধ্যান লাগান, নবী করেন, ইনশাআল্লাহ। আমাদের তো এক্সট্রা কিছু আমল নেই, নামাজ আছে সেরকম পার হবার লেগে বলে, আমাদের একটাই নবীকে ধরে রেখে দেন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেবে, নাজাত পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।
কারণ হুজুর বলছেন কিয়ামতে প্রথম আমি সাফায়াত করব, আর আমার সাফায়াতকেই প্রথম আল্লাহ কবুল করবে। কিয়ামতে আল্লাহ উঠে, যখন কিয়ামতে সব উঠে দাঁড়াবে, আল্লাহ প্রথমে কাহার হয়ে যাবে, কারো কথা শুনবে না, সব ভয়ে কাঁপবে, থরথর করে, নবীরা পর্যন্ত কাঁপবে। আমার আল্লাহকে খুশি করার লেগে নবী আস্তে আস্তে আবু বকর সিদ্দিকের আমলনামা খুলে দেবে। যখনই আবু বকর সিদ্দিকের আমলনামা খুলে যাবে, আল্লাহ যখন আবু বকর সিদ্দিকের দিকে, আমলের দিকে আমার আল্লাহ যখন লক্ষ্য করবেন, আবু বকরের একা আমল দেখে আমার আল্লাহ আবার রহমান হয়ে যাবে। কথাই ঢুকছে মুসলমান? আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের আমল কি আমল, কি আমল! নামাজের জন্য রোজা রেখেছে, এত যাকাত দিয়েছে, হজ করেছে, না, হুজুর নবীকে ভালোবেসেছে। সাহাবারা একটা সাহাবা নামাজের জন্য সাহাবা হয়নি। নামাজ পড়ে একজন যদি সাহাবা হয় আমাকে দেখান, আমি হজ করা বন্ধ করে দেবো। কেউ প্রমাণ, নামাজ পড়ে সাহাবা নয়, নামাজের জন্য সাহাবা নয়, কত রোজা রেখেছে বলে সাহাবা নয়। সাহাবা হয়েছে চামড়ার চোখে নিজের জমিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহকে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ সাহাবার দরজা বুলন্দ করে দিয়েছে, সাহাবাদের মাকাম দান করেছে। আর মাকাম এত উঁচু হয়ে গেছে, সাহাবাদের পরে যত পৃথিবীর মানুষ আছে তারা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করে না, সাহাবারা যদি 8খানা গম আল্লাহর রাস্তায় দান করে, আল্লাহ রাসূল বলেছে তথাপি আমার সাহাবাদের ধারে কাছে পর্যন্ত যেতে পারবে না। সাহাবারা কোয়ালিটি ওয়ালা ইবাদত করেছে, আমরা তো কোয়ান্টিটি ওয়ালা ইবাদত করছি। মুসলমান হুজুরের গোলামি করবেন, হ্যাঁ আমাদের অন্য কিছু আছে, নামাজটা করব, আল্লাহ যত সাধ্য আমাদের ইবাদত আমল করতে হবে, তবে আমাদের মূল লক্ষ্য হুজুর পাকের গোলামি করে আল্লাহ, আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর কাছে যেতে হবে, পৌঁছাতে হবে। বলেন ইনশাআল্লাহ, জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন, সকল বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা সকলে আমার নবীকে একটু সালাম দেব, সব জগ শওকের সঙ্গে। এই নবী, হ্যাঁ, যে নবী ইশারা করেছে আল্লাহ চাঁদ টুকরো করেছে, যে নবী ইশারা করেছে ডুবে যাওয়া সূর্য উঠেছে, যে নবী বলেছে আল্লাহ উমরকে মুসলমান করেছে, যে নবী বলেছে দুজনের খাবার 1400 সাহাবা পেট ভরে খেয়েছে, যে নবী বলেছে এক গ্লাস দুধ 70 জন সাহাবা পেট ভরে পান করেছে, যে রাসূলুল্লাহ বলেছে আল্লাহ কিবলা পরিবর্তন করে কাবাকে কিবলা করে দিয়েছে, সেই নবীর বলাতে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর বলবে ওয়ালাইকাস সালাম ইয়া আব্দুল্লাহ। নিজের নামটা বললাম না, কেন আমিও যোগ্যই না, আমার সালামে হুজুর জবাব দেবে, আমি নিকৃষ্ট, জঘন্য, খারাপ কথা বুঝতেছেন, এই জন্য আমার নাম বলবো ওয়ালাইকাস সালাম এ আল্লাহর বান্দা। হুজুর যদি একবার বলে যে আমি বলছি হুজুর আপনার উপর আল্লাহর রহমত, হুজুর উত্তর দিয়ে বলেন যা তোদের উপরে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক। যদি একবার হুজুর বলে তোর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক, আল্লাহর কসম আল্লাহর রহমত ছুটে ছুটে আপনার উপরে দয়া করতে আসবে। একবার জোরে বলে খুব মহব্বতের সাথে জগ শওকের সঙ্গে নবীকে সালাম দেন। আল্লাহ সালাম দিতে বলেছে ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা, সালাম দাও, দাঁড়িয়েও দিতে বলেন, বসেও দিতে বলেন, দাঁড়িয়েও দিতে বলেন, বস, আল্লাহ বলেছে সালাম দাও, দাঁড়িয়ে বসে উভয় অবস্থায় সালাম দেওয়া জায়েজ, কোনো সমস্যা নেই, কোনো সালাম দিতে হবে। সালাম অস্বীকারী কাফের হয়ে যাবে। আমার মা বোনেরা, আমার বাপ ভাইরা বেশি বেশি করে আমার নবীকে সালাম দিবেন। সালাম দিলে তাআল্লুক হয়, সালাম দিলে জবাব পাওয়া যায়। খুব মহব্বতের সঙ্গে জগ শওকের সঙ্গে ছেলেরা জোরে জোরে আর মা বোনেরা আস্তে আস্তে নবীকে সালাম দেন। ইয়া নবী সালাম মালাইকা, ইয়া রাসূল সালাম মালাইকা, ইয়া হাবিব সালাম মালাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা, ইয়া নবী সালাম মালাইকা, ইয়া রাসূল সালাম, ইয়া হাবিব সালাম মালাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। জিবরাইল দিলেন যে আওয়াজ, খুলে দাও আসমানের দুয়ার, এসেছেন নবীদের সারদার, করিতে আল্লাহর দিদার। ইয়া নবী সালাম মালাইকা, ইয়া রাসূল সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা, তালাআল বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই, ওয়াজাবাত শুকরু আলাইনা মাদাওয়া লিল্লাহি দাই। ইয়া নবী সালাম মালাইকা, ইয়া রাসূল সালাম
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খুদা হয়েছি উম্মত যে তোমার তার তরে শুকর হাজার বার ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। সকলে আস্তে আস্তে গায়ে গায়ে বসে যান। বালাগাল্লাহ বিকামালিহি কাশাবাত তুজা বিজামালিহি হাসানাত জামিউ হিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আমি এই এতক্ষণ ওয়াজ করলাম প্রায় 2 ঘন্টা আর 10 মিনিট বাকি আছে। 2 ঘন্টার বেশি, আমি তো আগে উঠেছি। 2 ঘন্টার বেশি ওয়াজ করলাম। বলেন আপনারা বলেন, আমি একবারও বলেছি আপনারা আমার কাছে আসেন? বলেছি? আমার লাভ কোন বেড়েছে যে খবরদার আমাকে ছেড়ে দিউনি, আমার কাছে এসে বলেছি একবারও? আমি একবারও বলেছি মুজাদ্দেদ জামানের কাছে যাও? আমি বলেছি একবারও কোন ওলির কাছে যাও বলেছি? না, আমি উঠা থেকে বলছি নবীর কাছে যাও, নবীর কাছে যাও। কারণ হাক্কানি আলেমদের ওয়াজি হচ্ছে তারা বান্দাদের ধরে নবীর কাছে পৌঁছে দেয়। আর নবী পাকের কাজ হচ্ছে যারা নবীর কাছে পৌঁছে যায় নবী পাক তাদের ধরে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়। ফানাফি শেখ, ফানাফি রসুল, ফানাফিল্লাহ মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পারলেন? আপনারা সকলে নবীর কাছে যান। আমার অত মজবুতি নেই, আমি নিজেই গুনাহগার। মুজাদ্দেদ জামানের মজবুতি আছে না নেই? দাদা পীরের মজবুতি আছে না নেই? দাদা পীরকে ধরে নবীর কাছে যান, দাদা পীর রাস্তা ধরে নবীর কাছে যান। বলেন ইনশাআল্লাহ। আশেকরা দলিল চায় না, আশেকরা দলিল চায় না, আলেমরা দলিল চায়। ইবলিস শয়তান আলেম ছিল আর আদম সফিউল্লাহ আশেক ছিল। এজন্য আল্লাহ দুজনকে একই প্রশ্ন করেছিল, আমি কি তোমাকে বলিনি সেজদা দিতে? কোন জিনিস তোমাকে সেজদা থেকে বাঁচালো? আদম সফিউল্লাহকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি বলিনি লা তারফাউ লা তাকরাবা হাযিহি সাজারা ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন? আমি বলিনি? কোন জিনিস তোমাকে ওখানে নিয়ে গেল? প্রশ্ন একই, উত্তর দুরকম। উত্তর কত রকমের বলে? দুরকমের। একটা উত্তর এলো ইবলিসের কাছে আর একটা উত্তর এলো আদম সফিউল্লাহর কাছে। একটা উত্তর এলো ইবলিসের কাছে, ইবলিস দলিল দিল। কি দিল বলে? এইটা হলে এইটা, হ্যাঁ আমি আগুনের তৈরি, আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে হাউ মাটি থেকে আগুন ওপর দিকে যায়, মাটি নিচের দিকে নামে, ওর থেকে আমি ইজ্জত বড়। ও দেখলো না যে আল্লাহ বলেছে, যখন আল্লাহ বলেছে আর কোন কথাই চলে না। কথা ঠিক না ভুল? এ ভুল করলো, দলিল দিল, অনন্তকালের লাগে জাহান্নামী হয়ে গেল। আর এদিকে আদম সফিউল্লাহ ভুল করলেন, খাতা করলেন। আল্লাহ বললেন, এ আদম বলিনি? কুরআন খুলে দেখে যান, উত্তর পাবেন না। সব জায়গায় মাথায় হাত করে দাঁড়িয়ে আছে যে আল্লাহ ভুল করে ফেলেছে। আল্লাহ মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পারছেন? আদম সফিউল্লাহ কি বলেন? আল্লাহ ভুল করে। আল্লাহ বলে, খবরদার কেউ আদম সফিউল্লাহকে নাফরমান বলুনি। আমি জানি আদম সফিউল্লাহ নাফরমানি করেন, আমি দিল দেখেছি, ও ভুলে গিয়েছিল একবার। জোরে বলেছে। আলেমদের পাল্লায় পড়বে, ধ্বংস হয়ে যাবে। আশেকদের পাল্লায় পড়বে, মুস্তাফার কাছারিতে নিয়ে চলে যাবে। মাথায় ঢুকছে? আলেমদের পাল্লায় পড়লে ধ্বংস হবে, আশেকদের পাল্লায় পড়বে। আলেম দুই প্রকার, খাইর আলেম, সারার আলেম। খাইরুল উলামার পাল্লায় পড়ো, তোমাকে রাসূলুল্লাহর দরবারে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, খাইরুল উলামা, আশেক উলামা। তাই মুজাদ্দেদ জামান খাইরুল উলামা ছিলেন। মুজাদ্দেদ জামানের সাথ ধরো, মুজাদ্দেদ জামানের রাস্তা ধরেন। বলেন ইনশাআল্লাহ। দাদা হুজুরের রাস্তা ধরেন। আমি আপনাদেরকে তওবা করে দিই আর মুজাদ্দেদ জামানের বায়াত করিয়ে দিয়ে যাই। দাদা হুজুর ছেড়ে দেবে না। দাদা হুজুর যে ঠকাতো, বসিরাত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব যেতেন না। দাদা হুজুরের রাস্তা ধরো, রাসূলুল্লাহর কাছে চলে যাবে। বাবা ফরিদ সাগরগঞ্জের দরবারে একজন এসে বলে, বাবা কে দর পে আয়া হুঁ मैं बहुत दूर से कश्ती को मेरे भर दे मोहम्मद के नूर से। বাবার দরবারে এসেছে অনেক দূর থেকে, আমার দিলকে রাসূলুল্লাহর নূর দিয়ে ভর্তি করে দাও। সুইফাত আলী বাইসি বলেন, গার চাহে ইশকে খুদা খাই বাজা সৌ কে पैरब अहमदी। আল্লাহ যদি পেতে চাও রাসূলুল্লাহর কাছে যাও।
মাথায় ঢুকছে? তাই বলছি হ্যাঁ, হাক্কানি পীরের দরবারে আল্লামা রূপ বলছে যারা হাক্কানি পীরের সামনে বসে গেল সে আল্লাহর সামনে বসে গেল। আল্লামা রূপ বলছে যদি তোমরা আল্লাহর সামনে বসতে চাও তোমরা হাক্কানি পীরের সামনে বসো। হাক্কানি পীর অনেক রকম আছে, মেয়ে নিয়ে বসে বসে আড্ডা মারা পীর আছে না নেই? আগুল চুষা পীর আছে না নেই? দিনের বাতি ভুতিয়ে দাও, মনের বাতি জ্বালিয়ে দাও পীর আছে না নেই? হ্যাঁ, তারপরে ব্যাং পীর বাংলাদেশে কত রকমের পীর। হ্যাঁ, মুজাদ্দেদ জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা হাক্কানি পীর ছিলেন, কথা ঠিক না ভুল বলেন? হ্যাঁ, হাক্কানি পীরের সোহবত হাসিল করো, রাসূলুল্লাহ পেয়ে যাবে, রাসূলুল্লাহ পেয়ে গেলে তোমরা আল্লাহ পেয়ে যাবে। তাই আমি আপনাদের সকলকে আমার সাথে সাথে বলি তওবা পড়ে নেন আর মুজাদ্দেদ জামানের বায়াত হন আমার সাথে সাথে। হ্যাঁ বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আয় আল্লাহ তাআলা আমি, জোরে জোরে পড়ে, আমি তওবা করছি সমস্ত জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছা জাহেরি বাতিনি সমস্ত রকম গুনাহ থেকে। তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যারা আমার মুজাদ্দেদ জামানের বায়াত হতে চান আমার সাথে সাথে বলেন আমি বায়াত হচ্ছি। ওপর হাত মোহাম্মদ জুনায়েদ, যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন হযরত শাহ সুফি হাজী পীর জুলফিকার আলী সিদ্দিকী আল কুরাইশি, যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন মুজাদ্দিদুজ জামান কুতুবুল আলাম আমিরুশ শরিয়াত ইমামুত তরিকাত হযরত আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশি रहमतुल्लाह अलैह। बीच तरीका कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया आलिया और मोहम्मदिया। দাদা পীরের বায়াত হলেন আমার নয়, আমাকে বাদ দিয়ে দাও, আমি নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি নেই। মুজাদ্দেদ জামান রাসূলুল্লাহ আল্লাহ। দাদা হুজুরের কাছে যান রাসূল পাবেন, রাসূলের কাছে যান আল্লাহ পাবেন। আপনারা শুধু দাদা হুজুরের বায়াত হলেন না, কাদরিয়া চিশতিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া সাথে সাথে চার তরিকার বায়াত হলেন। দাদা হুজুর চার তরিকার মুকাম্মেল পীর ছিলেন। আপনারা মুজাদ্দেদ জামানের সাথে সাথে বড় পীর সাহেবও পেলেন, খাজা হুজুরও পেলেন, মুজাদ্দেদ আল পেসানি পেলেন, বাহাদুর নকশবন্দি পেলেন। এটা ওলিদের রাস্তা, দিন এদিকে দিন ওয়ালারাও এদিকে, এই রাস্তা ধরে ওলিদের রাস্তা ধরে নবীর কাছে যান, নবীর রাস্তা ধরে আল্লাহর কাছে যান। বলেন ইনশাআল্লাহ। রাজি আছেন? বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমি আরেকবার কষ্ট দেবো আপনাদের ঘরে। ঠান্ডা লাগছে আপনাদের? আরেকবার কষ্ট দেবো। কারা কারা আমার মুজাদ্দেদ জামানকে দিল থেকে মেনে নিলেন? ওইরকম চাপচুপি নয়, দিল থেকে মেনে হাত তুলে দেখান। মুজাদ্দেদ জামানকে তোলেন, উঁচু করে তোলেন। হ্যাঁ, এই হাতগুলো সব ঠিক আছে না? 2 নম্বরই হাত ঠিক লোকের হাত উঠেছে তো? যারা যারা তুলেছে একটু জোরে বলেন ঠিক লোকের হাত তো? হ্যাঁ, এই হাত নাবান, এই হাত তুললেন। ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর, ওহি দেখনে ওয়ালা, ওহি শুননে ওয়ালা। আল্লাহ দেখলেন, আল্লাহ দেখলেন। হাদিসে কুদসির মধ্যে এসেছে ওলিদের বিরোধিতা যারা করে, আল্লাহ কুরআন হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন তারা যারা তৈরি হয়ে যায় আমি আল্লাহ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, ওলিদের বিরোধিতা করবেন না। কোন কুরআন পড়েন? আমার কোরআনে তো আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন লেখা আছে। কোন কুরআন পড়েন? আমার কোরআনে তো মিনান নাবিয়িনা ওয়াস সিদ্দিকিনা ওয়াস শুহাদায়ে ওয়াস সালিহিন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা লেখা আছে। মুসলমান, হ্যাঁ, কোন কুরআন পড়েন? আমার কোরআনে তো আল্লাহ ওলিয়া মুর্শিদা, ওলিকে আল্লাহ মুর্শিদ বলে দিয়েছে। একবার জোরে বলুন। সকলে মুজাদ্দেদ জামান দাদা হুজুর রাস্তা ধরে আল্লাহর নবীর গোলামি করে আল্লাহকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন। দাদা হুজুর রাস্তা ধরে নবী, নবী রাস্তা ধরে ওলি আল্লাহ পাকের কাছে যাচ্ছেন। বলেন ইনশাআল্লাহ, বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকল কবুল করেন। সকল আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা। সংক্ষেপ করে দিলাম।